بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایسے لوگ جن میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کی سبزی کا استعمال سادہ کریں۔ جو عورتیں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں وہ نہار منہ سیب کا جوس استعمال کریں۔ دہی میں اس کول کا چھلکا شامل کر کے پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ زیادہ غصہ کرنے والے انسان کا دماغ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال انسان کو تا دیر تک جوان رکھتا ہے۔ انسان کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتا۔ دل اداس ہو تو کسی مجبور یا یتیم بندے کی مالی امداد کرو، دل کو سکون ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے وزن کو بہت جلدی بڑھایا ہے تو ابلے ہوئے آلو یا چاول کھاؤ۔ پاخانے میں جتنی جلدی کریں گے فالج کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ آنکھوں سے سب کچھ دھندلا نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو۔ نہانے سے قبل دہی کے چند قطرے اپنی ناک میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت آئے گی۔ پکی ہوئی قربانی کھانے سے قبض دور ہوگی اور پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھا لینے سے جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لینے سے کوئی بھی بیماری کے قریب نہیں آئے گی۔ نمکین چیزیں رات کے ٹائم استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل لو، جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جس گھر میں بطخ کے بچے دے اس گھر میں چوہے نہیں آتے۔ سفید رنگ کا پینٹ جس گھر میں ہو وہاں پر مچھر نہیں آتا۔ اگر اپنے رنگ کو گورا کرنا ہے تو روزانہ سونف والا دودھ پیا کرو۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل کر لو۔ کچے امرود دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آم کا اچار کھاؤ، ہاضمہ زبردست رہے گا۔ سینے کی جلن اور تیزابیت کے لیے سبز دھنیا اور پودینہ کو رگڑ لو۔ اس کے بعد گڑ والے شکنجی بناؤ۔ اس میں ایک چائے کا چمچ سبز دھنیا اور پودینے کا رگڑا ہوا ڈال دیں۔ اس کو مکس کر کے یہ شکنجی ایک گلاس صبح، دوپہر، شام پی لو۔ یہ سینے کی جلن اور تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ کچا انار کھانے سے گردوں میں پتھری بنتی ہے۔ کام کے دوران نیم گرم پانی کا استعمال کرو، جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور پورے جسم کی صفائی ہو جائے گی۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سانس لینے میں اگر تکلیف ہوتی ہو تو سبز چائے کا استعمال کیا کرو۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگا لینے سے چہرہ پھول جیسا نکھر جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پی لو، سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہچکی کو روکنے کے لیے گنڈیریاں چوس لیں۔ اگر جسم کی جلد بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہو تو نہانے سے قبل
नहाने वाले पानी में नमक डाल लो, जल्द नरम व मुलायम रहेगी। चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ दूर करने के लिए नींबू का रस लगा लें। गंदम का हलवा दिमागी कैंसर दूर करता है। खड़े होकर पेशाब करने से यकृत जैसी बीमारी लग जाती है। भिंडी का सालन खाओ, ये खून में शुगर की मकदार को बढ़ाने नहीं देती। फूंक से चिराग बुझाने वाले बंदे को दमे की बीमारी हो जाती है। सोने से कबल कुछ देर वॉक कर लो, दिल की बीमारी नहीं होगी। काली मिर्च पेट के कीड़े ख़त्म करती है। जिन लोगों की सांस फूल जाती हो वो बेर खाएं या बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपके जिस्म की जल्द लुटना शुरू हो चाहे तो जिस्म पर चंबेली और अर्के गुलाब के तेल की मालिश किया करो। अगर आप ज़हनी तौर पर परेशान है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि यही इसका वाहिद हल है। खाना खाने के बाद एक दाना खजूर का खा लेने से खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। काला नमक सफ़ेद नमक की जगह सेहत बख्श रोटी में हमेशा नमक का इस्तेमाल कम करो। आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। दोपहर को कुछ देर सोने से दिमाग फ्रेश रहता है। कड़वी चीज़ें सेहत को ठीक रखती हैं। 1 चम्मच करेले का जूस रोज़ाना पी लेने से शुगर कंट्रोल में रहती है। जामुन के पत्ते चुबा लेने से बवासीर जैसी बीमारी से निजात मिलती है। जो केले के छिलके चेहरे पर लगा लेता है उसको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंजीर खाओ, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। मिट्टी के बर्तन में खाना पीने से बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। ख्वाब में खुद को आसमान की जानब उड़ते देख लेना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की निशानी है। मोटी औरतें सुबह उठते ही शक्कर और नींबू का रस पानी में मिलाकर पी लिया करें, वो हमेशा दुबली पतली ही रहेंगी। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों की पैदाइश बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल तेज़ाबियत और सीने की जलन में इजाफे का बायस बनता है। जिस्म में सुस्ती ज़्यादा पैदा होती हो तो जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। उल्टी या कह को रोकने के लिए लौंग या सौंफ के पानी की कलियां करें। बैठे बैठे आँखों से पानी निकलता हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। हरीर का मुरब्बा इस्तेमाल करने से कब्ज़ दूर हो जाती है और नज़र तेज़ होती है। मसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और सुन्नत भी अदा हो जाती है। अगर मसूड़े फूले हों तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं, मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो फ़ौरन टालक पाउडर छिड़क दें, चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।